ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കമലഹാസന്റെ കന്നി രാജ്യസഭാ പ്രസംഗത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് SIRമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില അവതരണങ്ങളായിരുന്നു. There are 1 crore living dead തമിഴിയൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. 1 കോടിയോളം ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിച്ചവരായി പരിഗണിക്കുന്ന തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. My imminent concerns, sir, are the forthcoming elections. So, sir, please allow me to state my observation. I wrote it down thinking only of the impending present. I call it the spell-checked story of the living dead. We want to cast our vote, sir, and commissions are checking our right to vote. They are checking the spellings and addresses, and that too erroneously. The word spell is both a noun and a verb, dear sirs. You can write it or cast it. We just want to cast our vote. Spelling mistakes are a curse only for languages. Modern literature forgives these in favor of content, as does the internet. Election Commission obviously does not. Sir, easy does not mean English coaches. As it is, Bihar has become a land of many living dead. We don't want this disease to spread across the country. My Didi from Bengal also lamented the same at the EC office. She is litigating it in the Supreme Court of this disease. As I speak now, EC is surely facilitating the spread of this disease. We fear that there could be soon nearly 1 crore living dead on paper in Tamil Nadu. I cannot pray to God to alleviate this impending disaster. My rationalist mind has already rejected the idea years ago. I won't pray to those in any government either. I am demanding that the living dead be resurrected, not through miracles. We cannot wait for miracles. Our lives are short. Illegal electoral conquest. Nobody conquers in democracy. The juggernaut called Democratic India will roll on. Come help us give it our democratic energy to move forward, or stay out of the way of this democratic republic. Jagannatha Ratha Chakralu Ostunnai. Nenen Chestunnano Telugu Vallaki Ardhamutundi. Poni. Sir, this is not an attack on personalities or governments. During my term in this house, that would be futile. This is only a clash of ideas. This democratic juggernaut will roll over differences, but should never roll over people. We will not allow it. Nobody is immortal. No government can or should aim for permanency. No government in the history of this world has achieved it yet, and none ever will. This government also falls under the universal political unwritten law. Fellows, the children are watching. Gen Z is watching. Please let us grow up along with our growing progressive democracy. Then at least tomorrow will be ours. Nalai namadahum. SIRന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്താകെ നടത്തുന്ന അട്ടിമറികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമതി മമതാ ബാനർജിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. അവർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ വാട്സപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ കമലഹാസൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ഇല്ലീഗൽ ഇലക്ട്രൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏകദേശം 7 കോടിയിലധികം വരുന്ന തമിഴരുടെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുമ്പോൾ 1 കോടി തമിഴർക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ SIRന്റെ പേരുള്ള അട്ടിമറി സജീവമായിരിക്കുന്നത്. കമലഹാസൻ ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ SIR ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തിരിച്ചടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, there is no permanent leaders in our history. ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥായിയായ ഒരു നേതാവോ സ്ഥായിയായ ഒരു സർക്കാരോ തുടരുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ
ഈ കുൽസിത ശ്രമങ്ങളെ തിരുത്തുവാനുള്ള കരുത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ജഗന്നാഥിനുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് യുക്തിവാദിയായ കമലഹാസൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. SIR-നെ പറ്റി ബംഗാളിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കമലഹാസനും ഇത്ര ശക്തമായ വാദങ്ങൾ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിലും കോടതിയുടെ മുന്നിലും ഉയർത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 35 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടും വിധം SIR-ന്റെ കുരുക്കുകൾ മുറുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സംഘങ്ങളും ഇതിൽ ഈ തീവ്രമായ പ്രതികരണം നടത്താത്തതെന്ന് ആരെയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നണികൾ മാറി മറിയുന്നത് കേവലം 1% മുതൽ 3%-ലും 4% വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണെന്നിരിക്കെ നിലവിലുള്ള കണക്കുകൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 8% ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പുതിയ SIR ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളീയ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ തീരുമാനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ അട്ടിമറിക്കുവാൻ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന SIR കാരണമാകുമെന്നിരിക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവലംബിക്കുന്ന മൗനം BJP-യെ രാഷ്ട്രീയമായി സഹായിക്കും എന്ന് പോലും ഇവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം കമലഹാസനും മമതാ ബാനർജിയും ഒക്കെ അതിശക്തമായ തരത്തിൽ അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ കോടതിക്കുള്ളിൽ രാജ്യസഭയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപഠിക്കാനെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യജനാധിപത്യ നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ചോദ്യം.